Rules to answer passage narration. Number one, first, you will have to identify the speaker and listener. In a passage, it sometimes gets tricky to identify who the speaker is or who the listener is. So just reading the whole passage, you will have to find out the real speaker and the listener. If you find out the speaker, then you can start your changing narration. For example, the speaker, there will be a name. The speaker asked the question or the speaker told that. So that will be the first job. After reading the whole passage, you will find the speaker because you will start with the speaker. Number two, a reporting verb will be at the beginning of the period speech at the reported speech in the direct narration. So in direct speech, there can be reporting verb at the end of the sentence, but when you will change it, you will bring it at the beginning. তুমি এটাকে আগে নিয়ে আসবে। For example, I have picked up the mango. Mina said to her mother. Here, Mina said to her mother. This is the reporting verb part. It's at the later part of the sentence. That's totally okay for direct speech. But when you will change it to indirect, you will bring it at the beginning. Mina told her mother that she had picked up the mango. Number three, if there is yes or no in direct speech, how will you answer it? Have you picked up the mango? Mother said. Mina said, yes, I have done so. So here there is a small part of the sentence that shows affirmative, which is yes. So how will you change it? How will you express the same thing in indirect speech? You can say, mother asked Mina if she had picked up the mango. Mina replied in the affirmative. You cannot say Mina replied yes or Mina replied that she is yes. That will not be appropriate. Rather, you can say Mina replied in the affirmative, which means that Mina said he's okay. She's okay with her mother's statement. Mina replied in the affirmative and said that she had done so. So I have done so. This is the second part of this statement, and you will separate it with a conjunction and also bring verb again and said that she had done so. Here present perfect, I have done so, has changed into past perfect. She had done so. She had done so means that she had done the same activity that her mother asked. I have done so মানে আমি তেমনটাই করেছি। Use replied in the negative if there is no in the direct speech. So if there is no instead of yes, the rule is same. You will just put she replied in the negative instead of affirmative. Okay, let's move forward to the next slide. Number 4. If there is sir in direct speech. So in passage narration, which you have been practicing for few years, you have probably noticed that there is mention of sir in few examples. So what will you do in that case? For example, if the sentence is like this, the student said to the teacher, how are you, sir? So that's the vocative case here. Sir, vocative case is the word, is the noun or pronoun, or not pronoun actually. Yeah, yes, sometimes it can be, but in most cases it's a noun by which we address someone, যেটা দিয়ে আমরা কাউকে সম্বোধন করি. Here sir is a vocative case. However, you don't need to say that the student addressed the teacher as sir, because the student did it just to show respect, not for the case, not for the sake of only addressing.
So in this case, you can say the student respectfully asked the teacher how he was. So you don't need to bring sir anymore. You don't need to mention sir anywhere of this indirect speech. Just put an adverb respectfully after the before the verb. The student respectfully asked the teacher how he was. Number 5, if there is any addressing in the direct speech. Direct speech যদি তোমার এই vocative কেসটা যদি থাকে, যদি কাউকে কোনো কিছু বলে সম্বোধন করার বিষয়টা থাকে, তখন কি? এটা আমরা প্যাসেজ নারেশনে প্রায় পাই। যেমন ডিরেক্ট স্পিচে বলেছে brothers help me, said the woman. তো womanটি বলল brothers help me. For example, it may happen that the woman was walking along the road and suddenly she uh, fell on the street and she got hurt. She couldn't get up by herself. She needed some help, and she noticed some men walking just beside her. Then she called them and addressed them brothers to help her. They are not her actual brothers, they are not her biological brothers, but she called them for the sake of addressing, for the sake of getting attention. Okay? So they are not her actual brothers. She just addressed them, addressed those strangers as her brothers. So in this case, you can say addressing, ADDRESSING, addressing them as brothers. The woman requested them to help her. তাদেরকে ভাই বলে ডেকে, ভাই বলে সম্বোধন করে the woman requested them to help her. Imperative sentence. Next example, Shubho said to the man, "Sir, I am very sorry." So we had another example of using sir in number 4. However, that was intended for the teacher. We call our teachers as sirs naturally to show respect. But here, Shubho said to the man, "Sir, I am very sorry." The man is not Shubho's teacher. So to address the man something, Shubho has used sir. He can also put uncle or something like that just to address the man. So here you will say addressing the man as sir, Shubho told him that he was very sorry. এখানে লোকটাকে স্যার বলে সম্বোধন করেছে শুভ, তারপর সে বলেছে যে সে খুবই সরি। Here the man is not Shubho's teacher. The man is a random person, probably an older one, and just to get the man's attention or to show politeness, Shubho is telling him as sir. Number 6, if there is any phrase or clause added to the reporting verb, it will be at the beginning. So you have probably seen this in some examples, in some passages, that there is a significant part after the reporting verb. For example, said my friend looking at my hands. Here, looking at my hands is the added part, which is being mentioned here. Please give me your bag, said my friend. আমরা এইটুকু পরে অভ্যস্ত, please give me your bag, said my friend, full stop. But what will happen if there is that extra part, looking at my hands? আমার হাতের দিক তাকিয়ে বন্ধুরা বলল ব্যাগটা আমার হাতে দাও। বন্ধুরা দেখতে পেয়েছে আমার হাতে অনেক ভারী একটা ব্যাগ, আমি হয়তো পারছি না ক্যারি করতে, তখন সে বলল আমার হাতের দিক তাকিয়ে দাও, আমার হাতে দাও, আমি একটু তোমাকে হেল্প করি। তো এই যে said my friend looking at my hands, এটা নিয়ে আসবো আগে। Looking at my hands, আমার হাতের দিক তাকিয়ে, my friend requested me to give him my bag. Okay, so স্যার হ্যাঁ বলো সাদমান। স্যার স্যার মানে স্যারের ক্ষেত্রে কি মানে যদি আর কি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কোন কারো ক্ষেত্রে যদি স্যার স্যার ব্যবহার করা হয় তখন স্যার কি হবে স্যার? মানে যেমন যদি স্যার কারো পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট যদি তার মানে বসকে যদি স্যার বলে তখন? For that case you will also put respectfully. Okay, okay sir.
Okay. Number 7. If the speaker says consecutive assertive sentences, to connect the sentences we need to use. তো আমরা প্যাসেজ ন্যারেশন দেখি যে কোন কোন স্পিকার আছে একটু বাচাল হয়, সব একাই বলা শুরু করে, পারলে পুরো প্যাসেজটা সে একাই বলতে থাকে, একটার পর একটা বাক্য বলতে থাকে। ওই সকল ক্ষেত্রে আমরা ইনডিরেক্ট স্পিচে সেটা কিভাবে কানেক্ট করব? প্রথমটা তো বললাম হি সেড দ্যাট, পরের বাক্যটা আবার সে বললো, পরের বাক্য আবার বলবো না হি সেড দ্যাট। আমি এখানে কিছু ট্রানজিশনাল মার্কার ইউজ করব বা কনজাংশন ইউজ করব। যেমন হি সেড দ্যাট প্রথমবার বললাম, পরেরবার বলতে পারি হি অলসো সেড দ্যাট বা অ্যাডেড দ্যাট। অ্যাড মানে হচ্ছে ওর সাথে আরো যোগ করা। তারপর যদি আরো বলে তখন বলতে পারি অ্যান্ড ফার্দার অ্যাডেড দ্যাট, সাথে আরো যোগ করলো। ঠিক আছে, এই বিষয়গুলো বলতে পারি। বা তোমার মতো করে প্রথমে বলতে পারি সেড দ্যাট, হি অলসো সেড দ্যাট, হি অলসো অ্যাডেড দ্যাট, হি অ্যাগেইন অ্যাডেড দ্যাট, এভাবে করতে পারি। কিন্তু মাঝখানে আমার এরকম করতে হবে, এই হি অলসো সেড দ্যাট, অ্যাডেড দ্যাট, এই বিষয়গুলো আনতে হবে। সবগুলো বাক্য আমি একবারে বলে দিতে পারবো না। ঠিক আছে। Number 8, if the speaker says consecutive interrogative sentences, যদি বারবার একই প্রশ্ন করে যায়, যেমন মায়ের আমাদের মাঝে মাঝে করে তুমি কখন ঘুম থেকে উঠেছো, উত্তর দেওয়ার আগেই হয়তো আবার আরেকটা প্রশ্ন করে বসে। كيف لقي من المزاج. Yes, I'm back again. There was a fall of internet connection. It happens unfortunately. Are you hearing me now? তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? Yes sir. আচ্ছা। Yes sir. তো যদি ওকে, যদি স্পিকার একের পর এক প্রশ্ন করে যায়, যেমন মা যেমন সকালবেলা প্রশ্ন করতে পারে কখন তুমি ঘুম থেকে উঠলে, যখন তুমি ঢাকা আছো, মনে করো মেসে আছো বা হোস্টেলে আছো, তখন তুমি উত্তর দেওয়ার আগে হয়তো আরেকটা প্রশ্ন করে বসতে পারে, কখন তুমি পড়তে বসলে, কি খেয়েছো। তো এরকম যখন একটা না কয়েকটা প্রশ্ন করে যায়, সেক্ষেত্রে ওইরকম 7 নম্বরের মতোই প্রথমবারে বলেছি শি আস্কড মি, এইটা পরের লাইনে শি অলসো আস্কড অর ফার্দার আস্কড এন্ড মোর আস্কড, এরকম বিষয়গুলো নিয়ে আসতে হবে যদি কনজিকিউটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স থাকে, পরপর যদি 2-3টা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স থাকে। Okay, now we are done with the rules. Let's look at some exceptional examples which are very common for passage narration. Those are quite easy if you just know how to handle them. Number 1, thank you, they said to us. তারা আমাদের বললো thank you। তো এখানে বলার দরকার নাই they said to us thank you, সেটা লিখলে ভুল হবে। সংক্ষেপে they thanked us। আর যদি থাকে thank you, he said to me, he thanked me, সে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। ফারিয়া said hello Anika। তো hello বলার কারণটা কি? to show greeting, to get attention. So for that case you can just say Faria greeted Anika. You don't need to bring hello in indirect speech anywhere. Abrar said to Mamun, what about you? এখানে আরেকভাবে করতে পারি, এখানে বলা আছে আবরার মামুনকে জিজ্ঞেস করলো কি খবর। তো এখানে যেহেতু কনভারসেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ, এই জন্য এখানে ভার্ব নেই what about you, but there should be a verb if it's in formal atmosphere. Then the question will be what's about you, তখন প্রশ্নটা হবে what is about you or what's about you, তোমার কি খবর। তো সেক্ষেত্রে আরেকভাবে বলতে পারি, এক্ষেত্রে সংক্ষেপে বলতে পারি আবরা wanted to know about মামুন, মামুনের সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল। ঠিক আছে। যদি থাকে গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, গুড আফটারনুন, হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি নিউ ইয়ার, ঈদ মোবারক এটসেট্রা, মানে যত বাক্যে শুধু উইশ করা হয় সে সকল ক্ষেত্রে we can just bring wished here. Shepu said to Nisha happy birthday, Shepu wished Nisha happy birthday. আর কিছু সব বিষয় আছে, ফ্রেজ আছে যেখানে আমরা বিদায় জানানোর জন্য ব্যবহার করি, যেমন গুড বাই, গুড নাইট, বাই, ফেয়ারওয়েল এটসেট্রা। এখানে আমরা বিদায় জানাচ্ছি। গুড নাইট আর গুড মর্নিং মধ্যে পার্থক্য আছে। when we say good morning we don't get apart, আমরা গুড মর্নিং বলে কেউ আলাদা হয়ে যায় না, গুড মর্নিং বলার পরেও একসাথে থাকি, কিছুক্ষণ গল্প করি, নাস্তা করি। but when we say good night we don't stay together, তখন আমরা আলাদা হয়ে যাই। তো গুড নাইট বলতে আমরা বিদায় বুঝাই, যেমন যদি say bye Trina,
চৈতি পেইড ত্রিনা বাই। এখানে এই ভার্বটা নিয়ে আসবো, পেইড। পেইড হচ্ছে জানানো, এখানে বিদায় জানানো বুঝাচ্ছে। তো যদি থাকতো চৈতি সেড গুড নাইট ত্রিনা, তখন বলতাম চৈতি পেইড ত্রিনা গুড নাইট। ওকে, আর ইউ ক্লিয়ার ইন দিস স্লাইড? I hope so. Yes, sir. আমরা তাহলে পরের পেজে প্যাসেজ নারেশন একটা প্র্যাকটিস করি। চেষ্টা করো খাতায় লেখার, দেখো কতটুকু পারো। I hope that you will be doing great. Okay, Sadban, Rion, Imran, Mehdi, Sabbir. So this is a short one. It will probably take just 2 minutes for you to write them down. So write it. Change the speech from direct to indirect. So focus on the changes. We have talked in our last class that we change the person, we change the tense, we change adverb of time, and there are specific rules for specific sentences. Assertive sentences জন্য এক রুল, ইন্টারোগেটিভের জন্য আরেকটা, ইম্পারেটিভের জন্য আরেকটা। ওকে, if you are done you can tell. Okay, has anyone finished? Okay, let's go through it স্যার line এই by যে line. এক্স হ্যাঁ বলো বলো। স্যার ওই যে এক্সক্লেইমড উইথ কি দিব নাকি খালি এক্সক্লেইমড রাখবো? কোন সেন্টেন্স তুমি পেয়েছো সেটা? ওই যে হোয়াট এ ক্লেভার গার্ল, এখন তুমি এক্সক্লেইমড উইথ সারপ্রাইজ দিতে পারো, এক্সক্লেইমড ওই উইথ জয় দিতে পারো। যে কিছু না কিছু একটা উল্লেখ করতে হবে, শুধু এক্সক্লেইম হ্যাঁ রাখা হ্যাঁ যাবে না। হ্যাঁ, শুধু এক্সক্লেইম রাখা যাবে না। আচ্ছা, ক্লেভার গার্ল ইউ আর, এখানে একই সাথে সারপ্রাইজ, একই সাথে তোমার ও হ্যাপিনেস আচ্ছা সবই আচ্ছা করেছে। তো তুমি এক্সক্লেইমড উইথ জয়, আর এক্সক্লেইমড উইথ ওয়ান্ডার, ওয়ান্ডার দিতে পারো চাইলে। এক্সক্লেইমড উইথ ওয়ান্ডার, বিস্ময়ের সাথে বলেছিলাম কি দারুণ একটা, কি কত চালাক একটা মেয়ে তুমি, কত বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে। ইয়েস স্যার। শেষ তারপর স্যার লাস্টে স্যার ওই যে an air of confidence এইটাই রাখতে হবে নাকি উইথ কনফিডেন্স লিখলেও হবে? ওই যে বলেছিলাম যে শেষে যখন রিপোর্টিং ভার্বের সাথে যে অংশটা থাকে এটা তুমি আগে নিয়ে আসো, উইথ অ্যান এয়ার অফ ও কনফিডেন্স। আচ্ছা, ওটা ফার্স্টে চলে হ্যাঁ, আসবে। আমরা তো রুল পড়েছিলাম একটু আগে। উইথ অ্যান এয়ার অফ কনফিডেন্স মানে আত্মবিশ্বাসের সাথে সে বলল যে okay, okay, you can tell now if you are done. Let's start with the first line. Once I said to a sweet little girl, what's your mother's name? এই অংশটা কি লিখেছো সাদমান? ইমরান, সাব্বির? Abhi? Okay, let me answer.
So you can say, once I asked a sweet little girl, because in the reported speech, I have asked a question. Once I asked a sweet little girl, what's your mother's name will be changed into what her mother's name was. এখানে ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্সটা শুরু হয়েছে তোমার WH ওয়ার্ড দিয়ে, WH ওয়ার্ড থেকে যাবে ইওর মাদার বলতে বোঝাচ্ছে মেটার মা, হয়ে যাবে হার মাদার, এবং এখানে যেহেতু বলা হয়েছে মায়ের নাম, সেখানে পজিটিভ তো আছেই, হার মাদার্স নেম, শেষে চলে আসবে ভার্ব। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আছে, হোয়াটস ইওর মাদার্স নেম মানে হচ্ছে হোয়াট ইজ ইওর মাদার্স নেম, সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, ইট উইল চেঞ্জ ইনটু পাস্ট ইনডিফিনিট, তো ইজ এর জায়গায় হবে ওয়াজ। এখন হোয়াটের পর আমি সেই ওয়াজটা বসাতে পারবো না, কারণ তখন সেই স্ট্রাকচারটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের মতোই থেকে যায়, স্ট্রাকচার তো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। যখনই ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করছি তখন সবগুলো স্ট্রাকচার হয়ে যাচ্ছে অ্যাসার্টিভ এর মতো, মানে আগে সাবজেক্ট তারপর ভার্ব। তো সেই ক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে হোয়াট হার মাদার্স নেম ওয়াজ। পরের স্লাইড থেকে প্রথমটা লিখে নাও যদি ভুল করে থাকো। Once I asked a sweet little girl what her mother's name was. তার মায়ের নাম কি ছিল এটা আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তারপর she replied cleverly, I know my mother's name but I won't tell you that. সে বুদ্ধিমত্তার সাথে আমাকে উত্তর দিল, বা চাতুর্যের সাথে আমাকে উত্তর দিল, আমি আমার মায়ের নাম জানি কিন্তু তোমাকে সেটা বলবো না। খুবই সহজ, she replied রেখে দিতে পারো, she replied cleverly that I know my mother's name, present indefinite হয়ে যাবে past indefinite। এখানে I বলতে কাকে বুঝিয়েছে? ছোট মেয়েটাই। তো she replied carefully that she knew my mother হয়ে যাবে her mother's name, but she won't হয়ে যাবে wouldn't tell you, এই ইউটাকে, এটা হচ্ছে আমি, আমাকে বলেছে। she wouldn't tell me that থেকে যাবে, মিলিয়ে নাও। She replied cleverly that she knew her mother's name, but she would not tell me that. Next, I said, what a clever girl you are. আমি বললাম কি চতুর একটা মেয়ে তুমি, কত বুদ্ধিমান একটা মেয়ে তুমি। তো আমি এখানে বিস্ময় প্রকাশ করেছি বা আনন্দ প্রকাশ করেছি, exclamatory sentence. In this case, I can say, I exclaimed with wonder or I exclaimed with joy that, এখানে what চলে যাবে, exclamatory sentence-টাকে আমি assertive convert করে ফেলবো, that she you বলতে মেয়েটাকে বোঝাচ্ছি, she was a very clever girl. Past indefinite হয়ে যাচ্ছে, sorry, present indefinite হয়ে যাচ্ছে past indefinite. I exclaimed with wonder that she was a very clever girl. Next, তারপর I don't tell my mother's name to anybody whom I don't know. আমি যাকে চিনি না তাকে কখনো আমি আমার মায়ের নাম বলি না। She spoke with an air of confidence. সে খুব দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে এটা বলল। তো ওই অংশটা আগে নিয়ে আসি। With an air of confidence, she spoke that, or she told that, she don't tell us, I don't tell us হয়ে যাবে, she did not tell her mother's name to anybody whom she didn't know. She spoke with an air of confidence, but with an air of confidence she spoke that she did not tell her mother's name to anybody whom she didn't know. Any question here? Okay. We're going to finish here with narration. Let's start talking something about pronoun reference. This is a new topic for you. I don't know if some of you started the topic studying by yourself. স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার আজকে শুরু করবেন এটা? হ্যাঁ আজকে শুরু করব।
স্যার স্যার আপনার ভিডিও এই যে স্যার এই মানে ক্লাসের ভিডিওটা স্যার এই যে রেকর্ড করা হচ্ছে স্যার, এটা কি ডিআরএমসি এর অনলাইন ক্লাস ইউটিউব চ্যানেলে কি স্যার আপলোড করা হয় স্যার? Not all the classes. It depends. কেন স্যার সাদমান? ন্যারেশনের অ্যানসারটা স্যার লেখা শেষ হয় নাই স্যার, মানে আচ্ছা ন্যারেশনের অ্যানসার। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমি আবার দিচ্ছি, তুমি তো বলবে, এই জন্য তো আমি চাচ্ছি তোমরা কথা বলো। আমি আবার দিচ্ছি। তুমি যেহেতু ক্লাসে আছো, তোমার তো আবার ভিডিওতে যাওয়ার দরকার নেই। You will have to utilize your every moment of your time. You can ask if you have any question, if you have any confusion. You can also take the screenshot, Sadman, if you want. ওকে স্যার, স্যার মানে লেখা শেষ হয়ে গেছে স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। Okay, so the topic is about pronoun reference, which, as I said, might be quite new for you and challenging for some cases. কিছু কিছু জায়গায় মনে হতে পারে খুব challenging, but we will try to understand it well so that it becomes easier for us to answer it. So just by looking at the title, you can understand pronoun reference that it is about pronouns. What is pronoun? Pronoun is the word which replaces a noun. For example, Sadman is a student of class 12. In the second sentence, we will not repeat the noun Sadman. We will bring something else to replace the noun. If we use the same noun in every line, it sounds boring. So first sentence আমরা কি করি? We bring the pronoun he. He is a writer, or he wants to be a writer. তো এই হচ্ছে প্রোনাউনের কাজ। একটা নাউনের বদলে প্রোনাউনটা আসে, ওই নাউনটাকে ইন্ডিকেট করে। আমরা বারবার একই নাউন বলি না, ওই নাউনের জায়গায় প্রোনাউনকে নিয়ে আসি। So a pronoun is a word used to stand for or take the place of a noun. তো প্রোনাউন রেফারেন্স হচ্ছে তখনই যখন কোন নাউনের বদলে আসছে সেটা ক্লিয়ার না, বা একটা জায়গায় হয়তো নাউন থাকতো কিন্তু সেখানে ওই নাউনটা না বসিয়ে আরেকটা প্রোনাউন বসিয়ে দিচ্ছি। এই বিষয়গুলোকে খুঁজে বের করাই হচ্ছে প্রোনাউন রেফারেন্সের কাজ। আর প্রোনাউন শুড রিফার ক্লিয়ারলি টু অন ক্লিয়ার আনমিস্টেকেবল নাউন কামিং বিফোর দ্য প্রোনাউন। মানে হচ্ছে একটি প্রোনাউন শুড রিফার, বোঝানো উচিত, ইন্ডিকেট করা উচিত ক্লিয়ারলি, পরিষ্কারভাবে, টু অন ক্লিয়ার, শুধুমাত্র একটি স্পষ্ট নাউনকেই, যেটা এটার আগে আসে। This noun is called the pronoun's antecedent. এই নাউনটাকে বলা হয় প্রোনাউনটার অ্যান্টিসিডেন্ট। যেমন বলেছিলাম, Sadman is a student of class 12. He wants to be a writer. এখানে হি দিয়ে সাদমানকে বোঝাচ্ছে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই। এবং এই সাদমান হচ্ছে হি এর অ্যান্টিসিডেন্ট। অ্যান্টিসিডেন্ট বলতে সেই নাউনটাকে বোঝায় যে নাউনটার বদলে একটা প্রোনাউন আসে। যেমন এখানে হি এর অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে সাদমান। যদি এখানে সাদমানের জায়গায় থাকতো জুই, জুই ইজ আ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 12, শি ওয়ান্টস টু বি আ ফ্যাশন ডিজাইনার। এখানে শি এর অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে জুই। এখন সমস্যা হয় তখনই যখন অ্যান্টিসিডেন্টটা ক্লিয়ার না, মানে এই প্রোনাউনটা কোন নাউনের বদলে এসেছে সেটা ক্লিয়ার না। যেমন যদি থাকে সাদমান and Avi are in class 12, পরে লিখলাম he wants to be successful in his life। এখানে হি বলতে কাকে বুঝিয়েছে, সাদমানকে না অভিকে? সেটা কিন্তু ক্লিয়ার না। হি এর অ্যান্টিসিডেন্ট হতে হবে স্পষ্ট, সেটা এই সেন্টেন্স দুটোতে হচ্ছে না। তাহলে আমরা পরের স্লাইডে দেখি আরো কিরকম সমস্যা থাকতে পারে। It is very easy to create a sentence that uses a pronoun without a clear noun antecedent. মানে এরকম সেন্টেন্স খুবই সহজে আমরা করে ফেলি, বা প্রায় এরকম ভুল করে ফেলি যে বাক্যে কোন একটা প্রোনাউনের স্পষ্ট বা স্বচ্ছ বা নির্দিষ্ট নাউন অ্যান্টিসিডেন্ট থাকে না।
আমি একটু আগে বললাম নাউন অ্যান্টিসিডেন্টটা কি, কোন একটা প্রোনাউন যে নাউনের বদলে আসে, যে নাউনের জায়গা নেয়, সেটাই হচ্ছে নাউন অ্যান্টিসিডেন্ট। লুক এট দ্য এক্সাম্পল। আফটার পুটিং দ্য ডিস্ক ইন দ্য ক্যাবিনেট, ক্যাবিনেটের ভিতরে আমি ডিস্কটা রাখলাম, মেবেল রেখেছে, মেবেল সোল্ড ইট। এখন এখানে বলেছে আফটার পুটিং দ্য ডিস্ক ইন দ্য ক্যাবিনেট, ক্যাবিনেটের ভিতরে ডিস্কটা রাখার পরে মেবেল এটাকে বিক্রি করে দিয়েছে। এটা বলতে কোনটাকে বুঝিয়েছে? সে কি ডিস্কটা বিক্রি করেছে নাকি ক্যাবিনেটটা বিক্রি করে দিয়েছে? ইটস নট ক্লিয়ার। বুঝতে পেরেছো? তো এখানে ইটের অ্যান্টিসিডেন্ট স্পষ্ট না। ইট বলতে কোনটাকে বোঝাচ্ছে, ডিস্ককে বোঝাচ্ছে না ক্যাবিনেটকে বোঝাচ্ছে? এই জন্য এখানে ফল্ট আছে। এটা প্রোনাউন রেফারেন্সে আমরা সেই কাজগুলো করি যেখানে আমরা প্রোনাউনের ভুল ইউজ আছে বা প্রোনাউনটা স্পষ্ট কোনো নাউনকে বোঝাচ্ছে না, সেটা আমরা কারেকশন করি। The pronoun it does not have a clear noun antecedent. As a result, the reader cannot know for sure whether Mabel sold the disc or the cabinet. যেহেতু ইট বলতে কোনটাকে বুঝিয়েছে, এর ফলে যারা পড়ছি আমরা তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব না যে ম্যাবেল আসলে ডিস্ক বিক্রি করে দিয়েছে না ক্যাবিনেট বিক্রি করে দিয়েছে। The pronoun reference is faulty here because the pronoun it has two antecedents. তাহলে এখানে pronoun reference-টা কেন ভুল? কারণ it বলতে এখানে দুইটা বিষয়কে মনে হচ্ছে। আমি নিশ্চিত না, ম্যাবেলিশ হয়তো জানে যে সে আসলে কোনটা বিক্রি করেছে। যখন এটা বলেছে তখন আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি, কারণ ইট দিয়ে এটা ক্লিয়ার ছিল না। ও বলতে পারতো আফটার পুটিং দ্য ডিস্ক ইন দ্য ক্যাবিনেট ম্যাবেল সোল্ড দ্য ক্যাবিনেট বা ম্যাবেল সোল্ড দ্য ডিস্ক, তখন সেটা ক্লিয়ার হয়ে যেত। এই যে এই ভুলগুলো, এই যে কনফিউশন গুলো, এগুলো হচ্ছে pronoun reference এর কাজ। Such errors called faulty or vague pronoun reference can confuse readers and obscure the intended meaning. Such errors, এই রকমের ভুলগুলো called faulty, যেগুলোকে বলা হয় ভুল বা vague। faulty হচ্ছে ভুল আছে, আর vague মানে হচ্ছে অস্পষ্ট। vague pronoun reference can confuse, এটা দ্বিধান্বিত করে দিতে পারে পাঠকদের। and obscure হচ্ছে অস্পষ্ট করে দেওয়া। the intended meaning, যে অর্থটা প্রকাশ করতে চাচ্ছি সেটাকে অস্পষ্ট করে দিতে পারে। এখন আরো বেশ কিছু নিয়ম আছে pronoun reference এর, কিভাবে pronoun reference কোথায় কোথায় ভুল হয় আমরা সেটা পরের ক্লাস দেখবো। কালকেই we are going to have another class. এখন আমরা দেখি এটার প্রশ্নটা কেমন হয়। তো the question looks like this. কোশ্চেনে বলা থাকবে আইডেন্টিফাই দ্য আনক্লিয়ার pronoun references in the following paragraph. এই যে প্যারাগ্রাফটা আছে, এই প্যারাগ্রাফে তুমি অস্পষ্ট বা বোঝা যাচ্ছে না এমন pronoun reference খুঁজে বের করো। where necessary rewrite the sentences, যেখানে দরকার, যেখানে প্রয়োজন মনে হয় সেখানে বাক্যটাকে একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে লেখো, so that all pronoun references are clear, যাতে করে সকল pronoun স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখন pronoun reference answer এর ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রশ্ন যেমন অ্যান্সারের সময় শুধুমাত্র অ্যান্সার লিখে দাও, গ্যাপের জায়গায় এ বি সি লিখে দিয়ে দাও, এটা এখানে খেয়াল করতে পারছো এখানে শুধু একটা প্যারাগ্রাফ দেওয়া আছে, কোনো এ বি সি ডি দেওয়া নাই। তাহলে তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে ভুলটা কোথায় আছে সেটা খুঁজে বের করা। ফিল ইন দ্য গ্যাপস যখন থাকে, আমি জানি যে ওইখানে শূন্যস্থান আছে, ওই জায়গাটা আমার শুধু পূরণ করলে হয়ে গেল। এখানে আমার দুইটা কাজ করতে হবে, এক হচ্ছে কোন জায়গায় ভুল আছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে এবং ওই ভুলটা কারেকশন করতে হবে। এবং যেহেতু এবিসিডি নাই, আমাকে পুরো প্যারাগ্রাফটাই কারেক্ট করে লিখতে হবে, এখানে সংক্ষেপে অ্যান্সার করার সুযোগ নাই। যেমন আমরা দেখি দুই একটা লাইন দেখতে পারি কিনা, উইমেন আর নাউএডেজ অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ মেন ইন সোসাইটি। এখন প্যারাগ্রাফটা আমরা খুব ধীরে সুস্থে পড়তে থাকবো এবং পড়তে পড়তে আমার যেখানে দেখবো একটু খটকা লাগছে সেখানে আন্ডারলাইন করব, যে এই জায়গাটা মনে হচ্ছে এমন তো হওয়ার কথা না, এই পরে একটু আনক্লিয়ার লাগছে, অস্পষ্ট লাগছে। Women are nowadays as important as men in society. আজকে সমাজে নারীরা পুরুষদের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এই লাইনটা পড়ার পর দেখলাম আমার কোথাও কোনো কনফিউশন নেই। She constitutes, পরের সেন্টেন্সের শুরুতে আমার একটা কনফিউশন লাগলো যে sheটা কার বদলে এসেছে। she বলতে তো একজন মহিলাকে বোঝাবে বা একজন নারীকে বোঝাবে, কিন্তু আগের সেন্টেন্সে তো কোথাও লেখা নাই যে একজনের কথা, এখানে লেখা আছে women না।
উইমেন লেখা আছে, তার মানে বুঝলাম এখানে একটা খটকা আছে। আমার শুধু খটকাগুলো দেখি কোন জায়গায় খটকা থাকতে পারে, পরের ক্লাসে দেখবো আমরা কিভাবে সেটা কারেকশন করা যায়। নো নেশন, কোন জাতি, ক্যান মেক রিয়েল প্রোগ্রেস, করতে পারে না সত্যিকারের উন্নতি, কিপিং হাফ অফ ইট ইন ডার্কনেস, এটার অর্ধেক রেখে। এটার কি অর্ধেক রাখবে? এখানে এই ইট বলতে কি বুঝিয়েছে সেটাও আনক্লিয়ার। কোন জাতি পারে না এর উন্নয়ন ঘটাতে অর্ধেককে রেখে। কিসের অর্ধেক? এর জনসংখ্যার অর্ধেক, না এর জমির অর্ধেক, না এর সরকারের অর্ধেক? কিসের অর্ধেককে অন্ধকারে রেখে উন্নতি করতে পারে না? উইদাউট দ্য আপলিফট অফ উইমেন ইট ইজ নট পসিবল অ্যাট অল, নারীদের উন্নয়ন ছাড়া এটা মোটেই সম্ভব না। এটা জিনিসটা কি এখানে? এই যে ইট, ইট বলতে কি বুঝিয়েছে? এখানে একটু খটকা লাগছে না যে ইট কি ডার্কনেস না রিয়েল প্রোগ্রেস? এটা কিন্তু অস্পষ্ট। Again, without education, women cannot be uplifted. So proper education should be given to her. এখানে আবার হার বলা হয়েছে। হার বলতে কোন মেয়েটার কথা বলা হয়েছে? এখানে তো কখন আমি সিঙ্গুলার কোনো বিষয় পাইনি। So that they can work hand in hand with them. এই them কারা? হাতে হাত ধরে কাদের সাথে কাজ করবে? নারীদের সাথে না পুরুষদের সাথে? এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার না। তো পরের ক্লাসে আমরা চেষ্টা করব এই বিষয়গুলো কিভাবে ক্লিয়ার করা যায়। ঠিক আছে? Our class is going to end here. Thank you all. See you in the next class.